اچھا جمعے کی نماز میں کتنے رکعت نماز؟ 17 رکعت نماز. جمعے کی پوچھا میں نے، جمعے کی نماز 14 رکعت. کیا کیا ہے؟ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2. آپ بتائیں جمعے کی نماز میں کیا کتنی رکعت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج یہ بھائی صاحب ہیں، تو آج انشاءاللہ ان سے کریں گے اسلامک سوال. تو میں بتا دوں اس وقت ہم تارا گڑھ پر موجود ہیں، جو درگاہ ہے اوپر تارا گڑھ پہ، تو ہم اس وقت وہیں پر موجود ہیں. تو یہ اسلامی بھائی ہیں، انشاءاللہ کریں گے اسلامک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اسلامک سوال کریں گے، اجازت ہو؟ سوال میرا یہ ہے کہ بچوں سے کروں گا پہلے میں. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. بے شک، ماشاء اللہ. اچھا ہم کس کی امت میں ہیں؟ اللہ. نہیں، آپ بتائیں ہم کس کی امت میں ہیں؟ خدا. آپ بتائیں ہم کس کی امت میں ہیں؟ حضور. حضور کیا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کس کی امت میں ہیں؟ حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے شک ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سے نبی ہیں، وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین سے زندہ اٹھا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام. ذہنی آزمائش کا سوال ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا جب میں بتاؤں. آپ بتائیں. انشاءاللہ معلوم نہیں ہے، بولیے. نہیں پتہ نہیں. چلیے میں بتا دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ. ہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روئے زمین سے زندہ اٹھا لیا. جی اچھا وہ کون سے نبی ہیں، وہ کون سے نبی ہیں جنہیں ایک کافر بادشاہ نے آگ میں ڈلوا دیا تھا؟ وہ نبی ہیں، انہیں ایک کافر بادشاہ تھا، اس نے انہیں آگ میں ڈلوایا تھا. ہے نالج کچھ؟ بتائیں بتائیں کچھ بتائیں. نہیں انشاءاللہ بولو، نہیں معلوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کافر بادشاہ نمرود اس نے آگ میں ڈلوایا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی گلاب کی طرح. ٹھیک ہے ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ ہم پر کتنی نمازیں فرض آئیں؟ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. کیا کیا نمازیں ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اچھا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. بے شک. یہ بتائیں کہ فجر میں کتنی رکعت نماز ہے؟ 4. کیا کیا نماز ہے؟ 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض. بے شک. اچھا جمعے کی نماز میں کتنے رکعت نماز؟ 17 رکعت نماز. جمعے کی پوچھا میں نے، جمعے کی نماز 14 رکعت. کیا کیا ہے؟ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2. آپ بتائیں جمعے کی نماز میں کیا کتنی رکعت؟ 4 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، اور 4 رکعت سنت، 2 رکعت سنت، 2 نفل. 14 رکعت نماز ہے. 4 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل. ٹھیک ہے ہاں ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں نماز میں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی اللہ. سبحان ربی اللہ اللہ. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ مدرسے جاتے ہو آپ پڑھنے؟ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. بے شک. کلمہ سنایا. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ بھی سنایا کلمہ.
अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, छोटे छोटे बच्चों ने कलमा बढ़िया बड़े बहुत प्यारे अंदाज में सुनाया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? किसमें? गुस्ल में कितने फर्ज? गुस्ल में कितने फर्ज? नहीं सर, नहीं। देखिए, ये जो नमाज के ताल्लुक से, गुस्ल और वजू के ताल्लुक से और कलमे के ताल्लुक से, ये हमें हर वक्त याद रहना है, मतलब याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। और नमाज के 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज़ है किसी भी हाल में। इन चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ें जानना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हाँ, बाकी जैसे मैंने आपसे ज़हनी आजमाइश के सवाल नबियों के बारे में पता किए, तो ये इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ ज़रूरी है। जैसे गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं, गुस्ल का तरीका क्या है, वज़ू का तरीका क्या है, जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा तो हमारा आगे का जो नमाज है वो अदा नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो गुस्ल का आपको पता है, गुस्ल का फ़र्ज़, देखिए गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, ठीक है। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, कुल्ली करना गरारे के साथ, नाक में नर्म हड्डी तक पानी चढ़ाना और पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रह जाए, ठीक है। और वजू में है मालूम? वजू में कितने फर्ज हैं, किसी को मालूम? 4। हाँ, माशाअल्लाह, बच्चे ने बहुत अच्छे जवाब दिया। 4 क्या क्या है पता है? पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना, दूसरा फ़र्ज़ कोहनियों समेत हाथ धोना, तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसा करना, चौथा फ़र्ज़ टुकनों समेत पैर धोना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छी तरीके से जवाब दिया है यार। आपको नहीं मालूम है? देखिए, इनको बच्चे को मालूम है। सबसे पहले जो है चेहरा धोना, पेश मतलब ऊपर से यहाँ से लेकर नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक चेहरा धोना, ये वजू का फर्ज है। कोहनियों समेत हाथ धोना दूसरा फर्ज है। 1/4 सर का मसा करना तीसरा फर्ज है। और टखनों समेत पैर का धोना, ये चौथा फर्ज है। वजू में 4 फर्ज हैं और गुस्ल में 3 फर्ज हैं, ठीक है। तो अच्छा, कलमे का मायना बताओ। नहीं पता है। आपके वालिद साहब हैं, उन्होंने बताया, बताएं। कलमे का मायना बच्चों को तो बताएं। देखिए, कलमे का मायना जरूर याद होना चाहिए। आप बताएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या कह रहा है हमसे? ये मालूम नहीं है, आप बोलिए। आप बताएं। आप कलमे का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, मोहम्मद बर्रक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। चलिए, माशाअल्लाह, बड़े दुरुस्त जवाब दिए बच्चों ने। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन छोटे छोटे बच्चों को आलिम बनाए, तकवे वाला आलिम बनाए, और दुनिया के हर मुसलमान की जान की माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।